चाणक्य नीति अनुसार जेतेबेले तुमे निज कथा को मनैबा पई आवाज उच्च करने आरंभ करुछ सेतेबेले एक कथा बुझिनियो तुमे सम्मुखीन लोकंकु नुहे निजकु हराउछ। कारण सत्यकर जित केबे चित्कार किंबा जोर रे आसे नहीं, सेटा सदा बुझिबारु आसे। एही जगतरे सेई लोकटी शक्तिशाली जे निज आवाज बढ़ाइबा छड़ा मध्य लोकमानंकर मनकु छुई पारे। आजिकाली प्राय समस्ते वाद विवाद करिबा जानती, किंतु बिना विवाद रे निज कथा को मनैबा यह हेउची सत्यकर कौशल। बहुत लोक भावंती जे अन्य मानक को प्रभावित करिबा माने सेमानक को दबाई देबा किंबा निज कथा को जोर करी मनई देबा, किंतु प्रकृत सत्य हेउची जेउ लोक निज उपरे नियंत्रण रखिपारे नाही से केबे मध्य अन्य उपरे प्रभाव पकाई पारे नाही। सत्यकर बुद्धिमता चतुर देखाइबारे नुहे, समय देखि ठीक शब्द बाछिबारे रहिछि। कारण प्रत्येक सत्य को सरल भावरे कहिदेबा बुद्धिमता नुहे एवं सबु किछि लुचाई रखिबा मध्य उपाय नुहे। एही दुईटी मध्यरे समता रखिबा एहा ही असली ज्ञान। चाणक्य कुहंती जेतेबेले तुमे काहा सहित कथा हेबाकु जाउछ सेतेबेले से कोन कहूछि सेथिरे नुहे, प्रथमे से केमिति अवस्थारे अछि सेथिरे ध्यान दियो। कारण एकेई कथा भिन्न लोकंक पाखरे भिन्न प्रभाव पकाए। सेई शब्द केबे काहार जंत्रणा को सांत्वना देइथाए आउ केबे सेई शब्द हृदय को आघात देइथाए। एहार तफात केवल एतिकि तुमे सम्मुखीन लोकंक मन को बुझी पारिला कि नहीं। अनेक समय रे आमे ठीक होइथिले मध्य भूल प्रमाणित हेउछु, कारण आमे ठीक कथा को भूल भावरे कहि दउछु एवं केतेबेले आम कथा बुझिबाकू लोक तैयारी नथांती, सेथिपई सेमाने आमकू बुझी पारंती नहीं। प्रत्येक मनीष निज जीवन रे किछि न किछि संघर्ष करुछि। केही भयरे बंचुछि, केही निज अहंकार रे बंद होई रहिछि, आउ केही निज दुर्बलतारु पळाइबाकू चेष्टा करुछि। जेउ लोक भयरे अछि सेथिरे सत्य कहिदेबा सहज, किंतु सेही सत्य को ग्रहण कराइबा कठिन। कारण जेतेबेले मन भयरे भरी थाए सेतेबेले प्रत्येक कथा ताकू समाधान भली नुहे, भय भली लागे। सेथिपई एमिति समयरे सत्य कहिबा पूर्वरु भरोसा देबा आवश्यक। जे पर्यंत से मनरे सुरक्षार अनुभव न करे से पर्यंत तुमर सत्यताकू आउ दूर को ठेली देब। आचार्य चाणक्यंक हिसाब रे जेउ लोक निज अहंकार रे बंचुछि सेमानंक सामनारे सीधा सड़क सत्य रखिदेले अनेक समय रे ताहा भल परिणाम देउ नथाए। कारण सेमानंकर मन सत्य को सुनिबा पई तैयारी नथाए, सेमाने तांको सठिक बोली प्रमाण करिबा पई अधिक आग्रही होइथांती। एमिति लोकंक सहित जितिबाकू हेले प्रथमे सेमानंक मनस्थिति को बुझिबा दरकार। तांको अहंकार को सीधा सड़क भांगी देबा नुहे, बरं धीरे धीरे सेथिरे समता आनिबा दरकार। जेतेबेले सेमानंकर मन शांत हुए सेतेबेले सेमाने अन्यर कथा सुनिबाकू इच्छा करंती। एमिति लोकमाने साधारणतः निज विषय रे भल कथा सुनिबाकू चाहंती। जदि तुमे सेमानंक गर्व को सीधा आघात करिदेबा सेमाने तुम कथा बुझिबा परिवर्ते तुमको विरोध करिबाकू आरंभ करिदेबे। किंतु जेतेबेले तुमे सेमानंक को थोड़ा सम्मान देउछ सेमानंकर मन धीरे धीरे मृदु हेबाकू लागे। सेई समयरु तुम कथा सेमानंक मनरे प्रवेश करिबा आरंभ करे। आउ जेउ लोक सबु काम को पछकू टाळी देउछि सेकु सीधा सड़क आदेश देई बदला जाई पारे नाही। सेकु एहा अनुभव कराइबा दरकार जे से गुरुत्वपूर्ण। कारण जेतेबेले काहाकू लागे जे से नथिले किछि अपूर्ण रहिजिबो सेतेबेले से निजे आगकू बढ़ी काम करिबाकू चाहे। प्रत्येक मनीष एके भाबरे चाले नाही। काहाकू भरोसा दरकार, काहाकू सम्मान दरकार, आउ काहाकू निजर मूल्य बुझिबा दरकार। जेउ लोक एही तफात को बुझी पारे से सहजरे लोकमानंक को निज सह जोड़ी पारे। सेही पाई निज कथा को केबे आदेश भली कहिबा उचित नुहे। आदेश सदा विरोध सृष्टि करे, किंतु सुपारिश संपर्क को निकट करे। जेतेबेले तुमे काहार उपरे निज मत थोपी देउछ से बाध्य होई मानिथाए किंबा मनरे विरोध धरी रखे। किंतु जेतेबेले सेई कथा को एक भावना भली रखुछ सेतेबेले सम्मुखीन लोक ताहाकू निजर भावना भावे ग्रहण करे। एहा ही सत्यकर बुद्धिमता, निज कथा को अन्यर मुखरु बाहर कराइबा एवं लोकमाने जो भूलटी बहुत समय करती सेहीटा हेउछि प्रत्येक विवाद को शेष युद्ध भाबी नेबा। किंतु प्रत्येक परिस्थिति युद्ध पाई हुए नाही। केतेबेले चुप रहिबा हार नुहे, बरं ठीक समय पाई अपेक्षा करिबा। कारण विवाद जितिले जीवन जिता जाए नाही। अनेक समय रे आमे तर्करे ठीक होइथाउ किंतु संपर्क रे हारी जाउछु। आचार्य चाणक्य कहंती जेतेबेले सामनारे थिबा लोकटी भावनारे भिजी जाइथाए सेतेबेले तांको सामनारे तर्क रखिबा अग्नि रे तेल पकाइबा परी होई जाए। से समय रे से उत्तर सुनिबाकू चाहु नथाए, से चाहुथाए केही तांको को बुझू। जदि तुमे से समय रे जितिबा पई कथा कहिबाकू लागिबो संभवतः शब्दरे तुमे जितिजिबो, किंतु मनीषटीए को दूरे हराई देब से मुहूर्तरे से शुणिबा पई नुहे
ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ଝଡ଼କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ ଭାବନାରେ ଭରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କକୁ ଆଘାତ ପରି ଲାଗେ। ତୁମର ସଠିକ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝାପଡ଼ାରୁ ହଟି ମୁହାଁମୁହିଁ ଘଷ୍ଟଣାରେ ପରିଣତି ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କହିବାରେ ନୁହେଁ, ରହିଯିବାରେ ଥାଏ। ଚୁପ୍ ରହିବା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗଭୀର ବୁଝାପଡ଼ା ଯେ ଏବେ ସମୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ରାଗ ସାଧାରଣତଃ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ରାଗର ସାମ୍ନାରେ ତୁମର ତର୍କ ରଖିବ, ସେ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ଅଧିକ ଭାବେ ଭଡ଼କି ଉଠିବ। ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବାଦରୁ ଝଗଡ଼ାରେ ପରିଣତି ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ରାଗରେ କହୁଛି ସେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜିତେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କେବଳ ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଏ। ସେହିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ପଛକୁ ହଟିଯିବା। ସମୟକୁ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ଶୀତଳ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ କଥା କହି ହଳକା ହୋଇଯାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଉ ଭାରୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଚୁପ୍ ରହି ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତଫାତ କେବଳ ଏତିକି, କିଏ ସମୟକୁ ବୁଝିଲା ଆଉ କିଏ ନିଜ ଶବ୍ଦକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର କଥାକୁ ବୁଝ, ସତ୍ୟିକର ଶକ୍ତି ସେଟିଏ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ବରଂ ସେହିଟା ଯାହା ଚୁପଚାପ ରହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଆସିଲେ ନିଜକୁ ସାବିତ୍ର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ କିଛି କହିବା ବିନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି ସେହି ଲୋକଟିଏ ସତ୍ୟିକର ଖେଳାଳି। କାରଣ ଲୋକେ ଶବ୍ଦକୁ ନୁହେଁ ଫଳାଫଳକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଏବଂ ସତ୍ୱରେ କହିଦେବାକୁ ଜଣେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିମତା ବୋଲି ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଠିକ୍ କଥାକୁ ଭୁଲ ସମୟରେ କହିଦେଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଫଳ ଆସେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ନିଜର ଏକ ସମୟ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେହି ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ ସେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କଲା ବିନା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ନିଜ ପକ୍ଷରେ ନେଇ ଆସିପାରେ। ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କିଛି କଥା ଏମିତି ଥାଏ ଯାହା ଠିକ୍ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବିଆ ଠିକ୍ ଋତୁ ଆସିଲେ ମାଟିରୁ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ। ଯଦି ତାହାକୁ ଅତି ଆଗରୁ ରୋପି ଦିଆଯାଏ ସେ ଗଛ ହୋଇ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୁଲଟି କରେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝିପାଏ ସେହି କ୍ଷଣେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଭାବିନଥାଏ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକ ସେହି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଏହିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ଥିଲେ, ବରଂ ଏହିପାଇଁ ଯେ ସଠିକ୍ କଥାକୁ ଭୁଲ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଘଟଣା ଏହିପାଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ମନସ୍କାମନା ଖରାପ ଥିଲା, ବରଂ ଏହିପାଇଁ ଯେ ସେହି ସମୟ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ସତ୍ୟିକର ବୁଦ୍ଧିମତା ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଯିଏ କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣେ ନୁହେଁ, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ଯେ ସେହି ସତ୍ୟକୁ କେବେ ଏବଂ କିପରି କହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ କହିଦେଉଛି ସେ ଅଜାଣତେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବାହାରେ ଆଣିଦେଉଛି। କାରଣ ଏକଥର ଶବ୍ଦ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଗଲେ ସେମାନେ ପଛକୁ ଫେରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିଯାଏ। କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅସାବଧାନତା ବର୍ଷରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଛବିକୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ସେହିପାଇଁ ସମସ୍ତ କଥା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କିଛି କଥାକୁ ଠିକ୍ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମତା। ନୀରବତା ସବୁବେଳେ ଖାଲିପଣ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ଗଭୀର ଯୋଜନା ହୁଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁଠି ସବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କଥା କହିନଥାଏ ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ। ସେ ଜାଣିଥାଏ କେଉଁ କଥା ସବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବା ଉଚିତ, କେଉଁ କଥାକୁ ଏକାନ୍ତରେ କହିବା ଭଲ ଏବଂ କେଉଁ କଥାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେଉଁ କଥା ମନରେ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତି ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମୁହଁରେ ଆସିଯାଏ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳତାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ସେହିପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଶବ୍ଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ କଥାକୁ ରୋକିପାରେ ସେ ନିଜ ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁକିଛି ତୁରନ୍ତ କହିଦେଉଛି ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ତ୍ୱରାରେ ପରେ ଅନୁତାପ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ ତୁମ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ଏହା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଲୋକଟିଏ ପାଖରେ ପଛକୁ ହଟିବା ପାଇଁ ଏକ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥାଉଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କକୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଘେରି ଦେଉଛ ତୁମର ତର୍କରେ, ଶକ୍ତିରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଅହଙ୍କାରରେ, ତେବେ ସେ ବୁଝିବାରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ ଏତେ ଘେରି ଦେଉଛ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ରହେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କକୁ ବୁଝାଉନଥା ବରଂ ତାଙ୍କକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ।
କାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଝୁକିବା କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିଯିବା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ସମୟ ତୃତୀୟ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛେ, ବିରୋଧର। ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସେ ହାରିପାରେ, ତଥାପି ସେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଦାঁଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାଠାରୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ହାରିବା ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ। ମଣିଷର ମନର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା ଧନ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ଚାହୁଁଥାଏ ସମ୍ମାନ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହାକୁ ବୁଝିଯାଏ ସେ ବିନା କୌଣସି ଘଷ୍ଟଣା ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରାଉଛ ଯେ ସେ ହାରୁନାହିଁ, ବରଂ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ପଛକୁ ନେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତୁମ ବିପକ୍ଷରେ ଦାଡ଼ି ନଥାଏ। ସେ ନିଜକୁ ହାରିଥିବା ଭାବେ ଦେଖେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ତୁମ କଥାକୁ ମନରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ଝୁକାଯାଏ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବିରୋଧ ଜୀବନ୍ତ ରହିଯାଏ, ଯାହା ସଠିକ୍ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ। ଆଜି ସେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଚୁପ୍ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେହି ନୀରବତା ତୁମ ବିରୋଧରେ ଦାঁড়ିପାରେ। ଭୟରେ ମିଳିଥିବା ସମର୍ଥନ କେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହେ ନାହିଁ, ସେ ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ବଦଳିଯାଏ। ଏହାର ପୁରା ବିପରୀତ, ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସହ ନିଆଯାଏ, ସେ କେବଳ ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ଜୁଡ଼ିଯାଏ। ସେ ତୁମ ସହିତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନୁହେଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦାঁড়ିଥାଏ। ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସେହି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସହିତ ରଖିଥାଏ। ସେହିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିତ୍ ସେଇଟିଏ ଯେଉଁଠାରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକଟିଏ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜେ ଚାଲିଆସି ତୁମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଜିନିଷ ଲୁଚିଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ନିଜ ମନର ଶାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ମନରୁ ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ସେହି ଲୋକ ଜୀବନର ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନଥାଏ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେଇ ଆସିପାରେ। ସତ୍ୟିକର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତେଜନାରେ କଥା କହୁନଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାଦରେ ଝାପ ଦେଉନଥା, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ତୁମକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନେଉନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀରବତା ପଛରେ କିଛି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି ଭାବନା ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରେ। ଶେଷରେ ଲୋକେ ତୁମର କଥାକୁ ନୁହେଁ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମାନିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଯଦି ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ଥିର ଅଟେ, ତେବେ ତୁମକୁ ନିଜ କଥା ମନେଇବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦାବଳୀ ବଢ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତୁମର ବ୍ୟବହାର, ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତୁମର ସମତା ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଲୋକେ ନିଜେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଧୀରେ ଚାଲ, କମ୍ କହ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦୃଢ଼ ହେଉ ଯେ ତୁମକୁ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନ ପଡ଼େ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟିକର ପ୍ରଭାବ, ଶାନ୍ତ, ଗଭୀର ଏବଂ ଏମିତି ଯାହା କୌଣସି ଘଷ୍ଟଣା ବିନା ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଆଜିର କଥାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ ନିଜର ଛବିକୁ କେଉଁଠି ନ କେଉଁଠି ଦେଖିଥା, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଛାଡ଼େ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଶିଖ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ସତ୍ୟିକର ଶକ୍ତି ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିପାରେ, ସେହି ଲୋକ ନୀରବ ରହି ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଯଦି ଏହି ଭାବନା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହାକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନି, ଏହାକୁ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ କର ଯାହାଙ୍କୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବାଣୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସରଳ ଓ ଗଭୀର କରେ। ଏଭଳି ଆଉ ଗଭୀର ଓ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଭାବନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଆଉ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଏକ ଜ୍ଞାନଭରା ଟିପ୍ସ ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଚାଣକ୍ୟ।